নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে 236তম সপ্তাহে 236th উইকে আমার অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং প্রাণিক হিলার মিসেস পায়েল ভার্মা। নমস্কার পায়েলজি। নমস্কার সুজয়জি। প্রথমেই জানাবো আমার দর্শকদের একদম আন্তরিক ধন্যবাদ, আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্টে এসেছি এতটা দূর। কামিং 236 উইকস, 4.5 years ইজ কমপ্লিট, ইজ নট ইজি। অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Payal Verma is a postgraduate in public relations after he completed her schooling from Queen of the Nations Perk Circus. Founder of Enjaima by Payal Verma is an institute of pageant grooming, personality development and pranic healing. He is the chairperson of Best Friends Philanthropy Club, National Award winner TOFA for contribution in the field of fashion and therapy, Mrs. India Universe finalist, Mrs. Bengal Evergreen Crown winner, awarded the Indo-Bangladesh Harmonica Award towards socio-cultural contribution, awarded the IWA Award for Inspirational Award, Women's Award, awarded the Volunteer Leader Award. I volunteered towards community service, acknowledged by many social organizations including human rights for the contribution as a frontline worker, as a pranic healer to cure and help people affected by COVID-19 and people suffering from depression and anxiety. She's also an actor and a model, a celebrity pageant coach and choreographer. He's on board as celebrity jury with national and state level pageants. She's a brand ambassador and celebrity face of various brands and fashion or social events. She's a Peace Ambassador India awarded and recognized by Moduponki Foundation Bangladesh. A celebrity therapist, a professional pranic healer, a corporate trainer specializing in the area of importance and techniques of mental health, an acclaimed social worker where they work to promote awareness on mental and physical and social well-being, organizes free healing, pranic healing camps with Central Jail and Alipur Women's Correctional Home. প্রশ্নোত্তরে যাওয়ার আগে সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণ, দি 7 rules of success, এবং আজকের first rule, have great aim. You have to have great aim to achieve some level of success. The second rule of success, continuously acquire knowledge. You have to continuously acquire জ্ঞান, কিন্তু continuously, every day, every hour, every second we have to acquire knowledge. Then only we can go to the peak of success. And not only knowledge will do, have to third rule of success, do hard work, do very, very hard work. The fourth rule of success is practice perseverance. If you have knowledge, if you do hard work, success may not come instantly. So perseverance is very important. So practice perseverance and success will come. The fifth rule of success, have confidence that you can do it. As I said, that after hard work and perseverance, it may not still come, but still have the confidence, আত্মবিশ্বাস থাকুক যে আমিই পারবো, then only you can make it. The sixth rule of success, have faith in the Almighty. আমি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বলি, আজকেও বলছি, Srima of Pondicherry, mother of Pondicherry বলেছেন, faith is the surest guide in the darkest days. সুতরাং have faith in the Almighty. ভগবান আছেন, বিশ্বাস করে এগোতে হবে। কোনো একটা হয়তো সুপার পাওয়ার আছে যেটা আমাদের নিয়ে চলেছে আমাদের লক্ষ্যের পথে। The seventh and last rule of success for today is believe in yourself that you are the best and you will be the winner, come what may. আমি জিতবই, যেটাই আমার আছে প্রারব্ধে, যেটাই আমার আছে অনির্দিষ্ট, এবং তাহলেই কিন্তু আমি জিততে পারবো। আগে লড়াইটা জিততে হবে মনে, তারপর ইট উইল বি রিফ্লেক্টেড। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। পায়েলজি সম্বন্ধে তো আপনারা শুনলেন। প্রথমে পায়েলজি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, ইউ ক্যান আনসার ইন হিন্দি অর ইংলিশ অর হোয়াট এভার ইউ আর কমফোর্টেবল অ্যাট। Are you born and brought up in Calcutta? Yes, I'm very much a Kolkata girl at heart. I'm born and very much brought up in Kolkata. Okay. But I've traveled a lot. Okay. But you're from the city itself. Absolutely, from my city of joy and Roshogollas, Kolkata. I'm a Kolkata girl from the bottom of my because heart. Neither you look a Bengali, neither you are a Bengali, neither you look a Bengali, and your intonation all seems that you may. Yes. I'm not saying Bohiragata. I'm not telling that term Bohiragata, but at the same time. The schooling and college সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন। নিশ্চয়ই, আমার স্কুলিং অ্যাকচুয়ালি হয়েছে আপনার
I'm a convent educated, so I have done my schooling from Queen of the Missions, Park Circus branch till class 10, and I'm very fortunate যে আমি এত সুন্দর একটা পরিবেশ পেয়েছি as a in QMS. তাছাড়া I did my graduation from Rani Birla Girls College, যেখানে I did my honors in education, Okay. Which is a field related to psychology. Right. তারপরে I went into doing my post graduation from BCCM, Okay. Bhavan's College of Communication and Management, যেখানে I have done my PGDPM in public relations. How were you growing up years? কলকাতায় আপনি করেছেন, মানে আপনার কি ফ্যামিলি অনেক দশক ধরেই ডিকেডস ধরেই কলকাতাতে, না আপনার বাবারাই এসেছিলেন, আর ইউ আর for long you are in Calcutta? I have definitely I took birth in our very own city of Kolkata, but it basically I am from a defense background. Okay. So my father has Kept served. on Yes, roaming, he served the Indian Navy. Okay. And he has fought for his nation in Okay. many wars. We are proud to know. Yes, so I'm very proud that I belong to a family where we've contributed from the Right, from for the the time country. for the country. And once he quit his naval post, he took a voluntary retirement. Then we shifted to Kolkata from Mumbai, Okay. and henceforth we've been here. So it's been almost 45 years now that 45 my parents years. have been in Kolkata. Oh, okay. So my sister was born in Bombay, Mumbai, but I was born in Kolkata. But sister again was We are all so how from are you growing Kolkata. up years? সেটা আমরা My growing up years, সত্যি বলতে গেলে আমি I cannot speak very well in Punjabi, but আমি যদি বাংলা বলতে হয় আমি খুব স্পষ্টভাবে খুব কমফোর্টেবল ভাবে বলতে পারি, কেন আমার বন্ধু বান্ধবরা আমরা সবাই পরিবেশটা যেটা পেয়েছি এত সুন্দর আমার চাইল্ডহুড গেছে, and when my years there was not so much of stress. So we have grown up playing and having fun, and কলকাতায় একটা ওয়ার্মথ আছে। ঠিক। আমি যতটা ট্রাভেল করেছি সুজয়জি, আমি দেখেছি আমাদের কলকাতায় যেরকম পরিবেশটা আছে এখানে পিপল আর ভেরি ওয়ার্ম, অ্যান্ড নিজস্ব ভেবে আপনাকে মানে খুব নিজে ভেবে আপন করে নেয়, অ্যান্ড ওই জিনিসটা আমার ছোট্টবেলা থেকে আমি পেয়েছি। খুব সুন্দর বন্ধুরা মানে পরিবার পেয়েছি। বাবা মার কি খুব এক্সপেকটেশন ছিল যে পড়াশোনা নিয়ে চাপ ছিল কি, or it was not like that? Very nice question. Actually, I was into sports. Okay. So throughout my educational career, at least till class 10, I have been always representing my school in various sports, especially throw ball and badminton. আচ্ছা। And I have won many tournaments. আচ্ছা, But সেটা আমি academics যেখানে ছিল ক্লাস 10 অবধি, কিন্তু আমার বাবা ভেবেছিলেন হয়তো ক্লাস 10ও পাস করবে না মেয়েটা, বিকজ আই ওয়াজ আ বাবলি চাইল্ড। অ্যান্ড আমার সুতরাং আমার যে বড় দিদি আর আমার ছোট বোন ভীষণ একাডেমিক্যালি স্ট্রং। বাট দেখা গেল যখন আমার বোর্ডের রেজাল্ট বেরোলো, তখন তো উনি মাথা ঘুরে পড়েই গেছে যে আমার মেয়ে এত ভালো রেজাল্ট করে ফেলেছে, এটা কি আমার মেয়ের রেজাল্ট? ওখান থেকে হি আন্ডারস্টুড, ওকে, আই ওয়াজ দ্যাট the hidden talent which he had not understood. I was that uncut diamond. And after that I have never looked back. So throughout my college 11th থেকে আমার third year অবধি I have always been a topper in my academics. Excellent. এই যে স্কুলিং, ভালো স্কুলিং, কুইন অফ দ্য মিশনস ইজ এ কনভেন্ট স্কুল, অ্যান্ড তারপরে রানী বিড়লা এবং ভবনস, এই যে ভালো যে একাডেমিক যে এনভায়রনমেন্ট কি ইকোসিস্টেম, has it helped to shape your career in any way or the other? Definitely. First of all, I think my formative years with Queen of the Missions is that whatever you see, how I speak, how I look, and the way I present myself is totally I would say 100%. They could share the percentage, my parents, because of the kind of upbringing that we've had, a defense background, and to my school. We've had a beautiful, and we were penalized if we could not speak properly. We had to pay a fine, and so the schooling they've shaped. And we had a moral science class where we were taught ethics, which was taken up by our sister as in the principal of the school. So it has been such a beautiful journey. So what I am is so much to our teachers and my school and Rani Birla. I would say it's a time when I should thank my teachers. Rani Birla is an amazing college. একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, স্কুল কলেজের কথা যখন বললাম, যে আপনি কি মনে করেন যে বেসিক এডুকেশন, আজকে তো হিডেন ট্যালেন্ট থাকতে পারে নানান বিষয়,
এই যে বেসিক এডুকেশন অ্যাটলিস্ট টিল গ্র্যাজুয়েশন আমি মনে করি তাই যে হোয়াট এভার ফিল্ড হোয়াট এভার প্যাশন ইউ আর you should at least complete your graduation. Do you agree to my views যে যাই ট্যালেন্ট থাক যতই মিনিমাম এডুকেশন টিল গ্র্যাজুয়েশন ওয়ান হ্যাজ টু কমপ্লিট? আমার মনে হয় যে এডুকেশন প্লেজ এ ভেরি ভাইটাল রোল ইন শেপিং আপ ইয়োর এন্টায়ার ক্যারেক্টার অ্যান্ড পার্সোনালিটি। কেন নলেজ এমন একটা জিনিস উইচ ইজ ইয়োর পার্সোনাল অ্যাসেট, এইটা কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। সো একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন ইভেন ক্যারিয়ারের পক্ষে আমরা দেখেছি যে অ্যাটলিস্ট ক্লাস 12 করে আপনি কোনো একটা ভোকেশনালে যেতে পারেন। সো আই বিলিভ দ্যাট অন্তত গ্র্যাজুয়েশন অবধি ইউ শুড হ্যাভ এডুকেশন উইচ ইজ বেসিক। তাছাড়া যদি নাও হয় অ্যাটলিস্ট ক্লাস 12, না হলে আপনি কোনো ভোকেশনাল দিকেও যেতে পারবেন না। So I feel education really helps to shape up a person's character, personality, and knowledge is something which takes you a long way. এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখা যারা ছাত্রছাত্রীরা যারা শুনছো গার্জেন্সদের যে যাই ট্যালেন্ট থাকা, যে সব কালেরই এক ছেলে এক মেয়ে, কিন্তু আমি বলবো পায়েলজি এটাকে সাপোর্ট করলো যে যাই থাক আমাদের কিন্তু চেষ্টা করতে হবে বেসিক এডুকেশনটা কমপ্লিট করতে ডিসিপ্লিন ওয়েতে, তাহলেই কিন্তু যা প্যাশন হোক যা লাভ হোক সেটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আই এম কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইউ ওয়্যার সো মেনি হ্যাটস। হ্যাঁ, আপনাকে যেখানে দেখলাম যে আপনি বেস্ট ফ্রেন্ডস ক্লাবের আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর কন্ট্রিবিউশন প্যাশন অ্যান্ড থেরাপি পেয়েছেন, আপনি গ্রুমিং করেন, পেজেন্ট গ্রুমিং করেন, পার্সোনালিটি গ্রুমিং করেন, আপনি সোশিও কালচারাল ইভেন্টস করেন, আপনি প্রাণিক হিলিং করেন, আপনি ওমেন্স ইন্সপিরেশন করেন, আপনি কমিউনিটির জন্য কাজ করেন, আপনি কোভিডের জন্য কাজ করেন। এর মধ্যে কোনটা ইজ ক্লোজেস্ট টু ইউর হার্ট? হোয়াট ইজ ক্লোজেস্ট টু ইউর হার্ট? I think the closest to my heart is where I am using my pranic healing and my techniques to serve the community at any point of time. So that is a very major part of my entire existence. So for me, pranic healing comes first. আর যে আপনি যেটা বললেন আমার যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড যেটা I was awarded the national award TOFA, it was because I am the pioneer to integrate a modality of energy healing which is pranic healing into the mainstream fashion industry. So I am the one who has introduced it to the fashion industry. So ওখানে আমি একটা amalgamation করে আজকে আমার স্টুডেন্টসরা অনেক কিছু শিখছে which is pranic healing related. তো সেই জন্য আমাকে এই অ্যাওয়ার্ডটা করা দেওয়া হয়েছিল। So for me pranic healing comes first because if I'm not I can't do that, then I guess I'm incomplete. আমার শেষ প্রশ্ন প্রথম অর্ধের, আমরা ফার্স্ট এটা আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন। আই কিপ অন সেইং দ্য মোমেন্টস মেক আ লাইফ। মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। এক এক মুহূর্তে, এই যে আজকে আমি আপনার সাথে বসে আছি, এটা কিন্তু কালকেই হয়ে যাবে মেমোরি, মানে সত্যি একদম মোমেন্টস মেক আ লাইফ অ্যান্ড মেমোরিজ মেক আ লাইফ। সো এনি পার্টিকুলার মোমেন্ট ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো অ্যান্ড আই উইশ you are healthy, happy and a long life, but till date any moment which you'd like to cherish for the rest of your life? I actually am this is coming right from my heart, is the day I got initiation and I did my pranic healing level 1. Excellent. আমরা চলে এসেছি প্রথমার্ধে একদম শেষে। প্রাণিক হিলিং কি আমরা দ্বিতীয়ার্ধে জানবো, কিন্তু পায়েল ভার্মার excellent most memorable moment till date in her life is the first day she did the pranic healing. চলে যাবার আগে, প্রথমার্ধে চলে যাওয়ার আগে বলে যাবো একটা ছোট্ট গল্পটা সত্যিকারের গল্প। 1939 সালে আমেরিকার টেনেসি স্টেটে জন্ম নেন এক মহিলা। মেয়েটি তার বাবা মায়ের 22 জন ছেলে মেয়ের মধ্যে 19তম। বাবা কুলির কাজ করতেন, মা বাড়িতে কাজ করতেন ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট হিসেবে। গোদের ওপর বিস্ফোরণ মতন মেয়েটির একটি পায়ে পোলিও ধরা পড়ে 2.5 বছর বয়সে। মা যে কোনো কারণেই তাকে খুব ভালোবাসতেন। তাকে নিয়ে গেলেন অনেক দূরে এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন পোলিও হয়েছে, পা নাড়াতে পারছেন না। আস্তে আস্তে করলেন একটা ব্রেস দিলেন যাতে ব্রেস দিয়ে হাঁটতে পারে, তাতেও হচ্ছিল। সেই ট্রিটমেন্ট 5 বছর কন্টিনিউ, 2.5 থেকে 7.5 বছর কন্টিনিউ করলো। আস্তে আস্তে যখন পাটা একটুখানি নড়াচড়া শুরু করলো, ব্রেস দিয়ে একটু একটু ভালো হলো। এবং সেই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য তাকে ট্রাভেল করতে হতো প্রায় 30 কিলোমিটার এবং সপ্তাহে 2 দিন যেতে হতো।
ডাক্তারের কাছে সেই প্রায় করতে, ফিজিওথেরাপি করতে, আর 5 দিন সেটা বাড়িতে করতে। কিন্তু মা কিন্তু তার সমস্ত চাকরি বাকরি ছেলে সেটা করালো। যখন 7.5-8 বছর বয়স, তখন মেয়েটির একটু কনফিডেন্স হলো তার মায়ের, আর মা সবসময় মেয়েটিকে বলতে তুমি পারবে, তুমি পারবে। আজকে বলছিলাম হ্যাভ কনফিডেন্স, সেই কনফিডেন্স নিজের থাকবে না, কাউকে দিতে হবে। এবং মেয়েটি আস্তে আস্তে বাস্কেটবল খেলতে শুরু করলো, প্রথমে ব্রেসেস নিয়ে, তারপর ব্রেসেস ছাড়া। ডাক্তার যখন শুনলেন, সেই ডাক্তার যখন শুনলেন যে ব্রেসেস ছাড়া ও খেলছে, তখন ডাক্তার এলেন। ডাক্তার এসে দেখে সত্যি ব্রেসেস ছাড়া মেয়েটি বাস্কেটবল খেলছে। বলো তুমি আমাকে একটু হেঁটে দেখাতে পারবে ঠিক করে? মেয়েটি হেঁটে না, খুব দৌড়ে দেখিয়ে দিল যে দৌড়াতে পারে। পড়ে গেছিল অবশ্য একটু বাদে, কিন্তু ডাক্তার তখন, ডক্টর আলমা বলেছিলেন, ইউ উইল বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রানার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই কথাটা ভদ্রমহিলার মেয়েটির কানের মধ্যে ঘুরতে শুরু করে এবং উনি বলেন ওনার মাকে যে তুমি মা আমাকে সাপোর্ট করো, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য ফাস্টেস্ট রানার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। মা তাকে ছোটার সব কম্পিটিশনে নিয়ে যেতে শুরু করে। 13 থেকে 14 বছর বয়স, মানে 1953 সালে সে কম্পিটিশনে ফার্স্ট, কম্পিটিশনে লাস্ট, কিন্তু কনফিডেন্স বেড়ে গেল। সেকেন্ড কম্পিটিশন লাস্ট, কনফিডেন্স বেড়ে গেল। 9th কম্পিটিশনে গিয়ে শি স্টুড ফার্স্ট, 9th কম্পিটিশন। এবং সেই ছোটা প্র্যাকটিস করতে করতে 1960 সালের অলিম্পিক্সে শি ওয়ান দ্য গোল্ড ইন 100 মিটার্স, 200 মিটার্স অ্যান্ড 400 মিটার্স রিলে। না, এটা কোনো মানে অবাস্তব কোনো গল্প না, বাস্তবের ঘটনা। ভদ্রমহিলার নাম, শি ইজ আ ব্ল্যাক আমেরিকান, তার নাম উলমা রিডলফ, যিনি 1960 সালে এই 3টে পেয়েছিলেন। তাই জন্য আমরা সবসময় বলি যে যদি আমরা হার্ড ওয়ার্ককে আমরা প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে নিই, তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে লাক আমাদের কাছে বলছে মেহনত को आदत बना लो तो कामयाबी आपका किस्मत बनेगी। मेहनत को आदत बना लो तो कामयाबी आपकी किस्मत बनेगी। সত্যিকারের হার্ড ওয়ার্ক যদি আমরা হ্যাবিটের মধ্যে বেরো দিই, তাহলে ডেস্টিনি উইল বি সাকসেস। ফিরে আসবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। চলে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। আজকে 236তম সপ্তাহ, 236th উইক, এবং আজকে আমার অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং প্রাণী হিলার পায়েল ভার্মাজি। নমস্কার পায়েল ভার্মাজি এগেন। দেখুন, আপনাকে তো লোকে চেনে প্রাণী হিলার কিংবা সোশ্যাল ওয়ার্কার কিংবা বিউটি পেজেন্ট গ্রুমার হিসেবে, সেটা তো আপনার এক্সটার্নাল লাইফ। আপনার পার্সোনাল লাইফ যদি শেয়ার করেন, বিকজ আমি দেখেছি পার্সোনাল লাইফ দর্শকদের সাথে শেয়ার করলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট আ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। ট্রু। একটু যদি বলেন। বাবা মা আমার বেসিক্যালি বাবা মা কলকাতায় উনি বাস করছেন, আর উই আর 3 sisters. So we call ourselves the P3 power. Okay. So 3 of us have the name with P, Pooja, Payal and Priyanka. And ছোটবেলা থেকে শুনতে এসেছি যে ও আপনাদের ছেলে নেই, ও আপনাদের ছেলে নেই। এই শুনতে শুনতে আজকে we become so strong that, you know, because there's nothing called gender doesn't matter to us anymore. So like এটা হলো আমার ছোট একটা বাপের দিকে পরিবার, 3 sisters and my parents. আর এইদিকে শ্বশুর বাড়িতে আমার দিদি আর বোন কি করে? দিদি আর বোন, আমার elder sister is, she's the senior manager exports with Century Ply. Okay. And my younger sister is working with IIHM as a senior faculty head with food and beverage. Okay. So well established. Everyone is a professional. আর তাদেরও extended family এখানেই রয়েছে। আর এইদিকে আমার পরিবার, we are happy of 4. So I have 2 children. One is an 18, he's an adult. Okay. And I have a daughter who's 14. And my husband, he is Mr. Ashish Verma, Aryav and Arushi Verma. And myself, Payal Verma. So apart from that, I have an extended family. My brother has an elder brother. Okay. Again, a family of 4. And my mother-in-law is there and my sister-in-law and her family, but they're not here, they're in US. Okay. So আমি এটা বলি তার কারণ হচ্ছে আমার মনে হয়েছে at the end of the day family is very important, because absolutely that keeps on going. The external আমরা যা social life lead করি কি external life, that's only a reflection of what we actually means. There are very few exceptions যে family খুব disturbed আর professionally খুব করছে, আছে exceptions are there, very but true. that's not the rule.
আপনি এত কিছু করেন, এর মধ্যে এর বাইরেও কি কোনো হবি আপনার আছে, মানে ডু ইউ পারসু এনি হবি? Yes, absolutely. আচ্ছা। I am passionate about music and dance, and I am basically a classically trained singer myself. And কয়েক বছর ট্রেনিং নিয়েছি, আচ্ছা। কয়েকটা রেকর্ডিংসও করেছি। I আচ্ছা। have a few CDs in my name, bhajan Okay. CDs, Okay. and I'm a trained Bharatnatyam dancer. So I've done my diploma in Bharatnatyam, and I've done 4 years of training in Kathak. So these are passions. This I didn't include in your. Yes, so yeah, so surprises should be there. Right. So this is part of me which is like. গান শিখেছেন মানে? আমি গান শিখেছি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত I মানে? have done semi-classical. Yeah, I've done semi-classical training. Do you রিওয়াজ regularly? I actually don't get time, but আমার passionটা it is like in lineage. So my daughter is a fantastic singer. Okay. So এটা হয়তো ও পেয়ে গেছে জিনসে, ওকে এখন আমি ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং করাচ্ছি, আর মানে আশা করছি ও আগে অনেকটা নিয়ে যাবে। So I would not call myself a bathroom singer. I sing quite okay, and I love একটা line singing for any song that you can. Sure. A line or a couple of lines. Okay. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Oh, excellent. Very good. Thank very you. good. এবার একটা প্রশ্ন আসি যেটা আমার দর্শকরা অনেকবার বলেছেন জিজ্ঞেস করতে, and people at large are not very aware. আপনাকে আনার one of the reason ছিল এই প্রাণিক হিলিং বলতে কি বোঝান এবং প্রাণিক হিলিংটা কি, হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাজ এ প্রাণিক হিলার? বাকিগুলো তো লোকে বোঝে, গ্রুমিং টুমিং সব বোঝে, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে, কিন্তু প্রাণিক হিলিংটা কি? প্রাণিক হিলিং খুব is not a very common term. Well, yes, absolutely. So pranic healing basically it is an energy healing modality যেখানে we basically treat not only the physical body as a healer, but আমরা এনার্জি বডি যেটাকে আমাদের চারদিকে একটা এনার্জি সেন্টার হয়, এনার্জি ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যায়, which we call the aura. So আমাদের অরা যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমরা দেখতে পাই, which is scientifically proven that our aura is also affected. তো এই অরাটাকে ট্রিট আমরা করি ইন প্রাণিক হিলিং। সো উইচ মিনস আমরা ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট তো করছি, ফিজিক্যাল এলিমেন্টকে আমরা ডাইরেক্টলি ট্রিট করছি, but we're also treating the energy body and the energy centers which are called the chakras. So দেখা গেছে যখন যেমন I will share a small example that আমাদের যখন সর্দি কাশি হয় বা জ্বর আসতে চালু হচ্ছে, একদিন আগে we start feeling feverish, আমরা অনেকবার বলি I am feeling feverish. ওই ফিলিং ফিভারিশটা কি অ্যাকচুয়ালি আমার চারদিকে যে আমার অরাটা আছে, ইট ইজ অলরেডি ইনফেক্টেড বাই দ্য জার্মস। এনার্জি বডি ইজ অলরেডি হ্যাভিং ফিভার, কিন্তু ওইটা ফিজিক্যালাইজ হয়নি। যখন ফিজিক্যালাইজ হবে তখন গায়ের টেম্পারেচার দেখা যাবে। সো প্রাণিক হিলিংয়ে আমরা কি করি, তখনই যখন সিমটমস চালু হচ্ছে তার আগে কিন্তু, বা যখন সিমটমস এসে গেছে, we treat the energy body with the pranic healing techniques and remove these germs from your এনার্জি সেন্টার। তো তখন দেখা গেছে যে অবভিয়াসলি যখন এনার্জি বডিটা ক্লিন তখন কিন্তু ফিজিক্যালি আপনি এফেক্ট হবেন না। তো অনেকবার যদি টাইমে ট্রিটমেন্ট হয়ে যায়, দ্য ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট ইজ নট সিন। তো জ্বর হয়তো জাস্ট আসতে গেল কিন্তু আসেনি, অ্যান্ড উইদিন 1 or 2 days ইউ আর ব্যাক টু ইউর ওয়ার্ক। সো বেসিক্যালি ইট ইজ অ্যান এনার্জি হিলিং মোডালিটি যেখানে আমরা এনার্জি বডি ট্রিট করি, তার সাথে সাথে আমরা অলসো উই ওয়ার্ক অন দ্য ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টস। And দেখা গেছে that it's the highest form of treatment available to mankind today. And it works fantastically. আমি কয়েক বছর ধরে প্রাণিক হিলার হয়ে কাজ করছি, and we have had many success stories ranging from normal fever to cancer and many ailments which are like stress related, যেটা হলো বিপি বা আপনার সুগার, এইগুলো খুব সাধারণ, and psychological diseases they work wonders. Because আমি একটু ইন্টারাপ্ট করে পরের প্রশ্ন যাব, because we are coming to the end of the show. এই যে নানান যেগুলো আপনি আর বিউটি পেজেন্ট গ্রুমার, এত বিউটি পেজেন্ট, is it helping the woman the gender, the other gender, মানে woman gender থেকে হেল্প করছে? Definitely. কেন আমি since I'm also so it's basically Enigma by Payal Verma is catering to women
ওখানে আমরা ট্রেনিং দিই বিকজ উই আর ট্রাইং টু বিল্ড আপ দেয়ার কনফিডেন্স এখানে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে আমি কাজ করি উইথ বেস্ট ফ্রেন্ড সোসাইটি সো এই উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য বেস্ট থিং ইজ টু ব্রিং দেম আপ টু আ লাইমলাইট স্টেজ যেখানে ওদের সেলফ কনফিডেন্সটা বুস্ট হয়ে যায় so training them up really feel absolutely big time they totally change ora from a caterpillar they come out as a butterfly and their confidence is built up the pageantry is a very good form of at least jituk ba na jituk they will come a long way এবার আমি একটা প্রশ্ন পড়ি যে আমি এই প্রশ্নটা প্রথম এপিসোড which was telecast on 2nd July 2016 it's 4.5 years before 235টা এপিসোড আগে ওয়াও কংগ্রাচুলেশনস আমি বলেছিলাম যে আই ওয়ান্ট টু বি আ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার মানে এটা তো একটা টার্ম আর কি তো আপনার কি মনে হচ্ছে যে বাংলা সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে ঠিক মতন দ্যাট ইজ আর বেঙ্গল রাইট মানে দেখুন আমাদের সোনার বাংলায় ছিল কিন্তু আমরা অনেক কিছু ইন দ্য প্রসেস হারিয়ে ফেলেছি সো অ্যাজ আ টিম উই শুড অল লুক ফর দ্য কালচার ওই কালচারটাকে কিন্তু ধরে রাখতে হবে কেন আমাদের কলকাতা আর বেঙ্গলের দ্য মেইন থিং ইজ আর কালচার যেটাকে আমাদেরকে উই আর আ ডিফারেন্ট সিটি ইট ইজ সিটি অফ হার্ট আমি একটা কথা বলবো সবার সাথে অ্যাড করব পায়েলজির সাথে সেটা সোনার বাংলা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী কেউ করবে না সোনার বাংলা কিন্তু আমার আপনার সবাই মিলে আমরা করতে হাতে হাত গড়লে তবেই সোনার বাংলা হবে একটা বিন্দুতেই সিন্ধু হয় বলে না সুতরাং আমাদের তাই করতে আমাদের শেষ প্রশ্ন এই যে আজকে আপনি এসছেন তার কারণ টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় মনে করে মানে যে ইউ আর এ সাকসেসফুল পারসন আপনি যদি দেখেন যারা গেস্টে মোস্টলি আর ভেরি সাকসেসফুল সাম আর সাকসেসফুল at the end of the day আমি এটাও মনে করি যে everyone has a story also has a story of success মানে সাকসেসফুল মানে শুধু চিনলে মিডিয়া চিনলেই সাকসেসফুল তা না সফলতা সো তো আপনি মনে করে যে এবং আপনি যদি আমার এপিসোডস দেখেন দেখবেন প্রত্যেকটা এপিসোডে 7 রুলস অফ সাকসেস আছে দেয়ার ডিফারেন্ট রুলস এবং এটা কোলেক্ট করা বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা আমার না মনীষীদের সাকসেসফুল পিপলদের থেকে নিয়ে আপনার শেষ প্রশ্ন আমার ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স আপনি জানেন যে আমার বেশিরভাগ ভিউয়ার স্টুডেন্টস আমি টেকনোলজি কাজ করি তাছাড়া এখন সমস্ত স্টুডেন্ট সারা বাংলায় দেখছে সারা বিশ্ব থেকে দেখছে ইউটিউবে ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন my advice for success is that no matter which field you work in you cannot do anything without hard work as Sujoyji very nicely mentioned hard work perseverance and knowledge along with that what you require is always remain humble no matter where you reach in heights if you're humble you will keep rising and that is my story of success সুতরাং আপনার মনে আছে 100তম এপিসোডে আপনাদের যারা দেখেছিলেন অঞ্জন চ্যাটার্জি স্পেশালিটি রেস্টুরেন্টসের যিনি কর্ণধার বলে গেছিলেন ইউ আর নেভার টু বিগ টু বি হাম্বল সুতরাং পায়েলজিও আজকে সেটা বললেন হার্ড ওয়ার্ক পারসিভিয়ারেন্স এভরিথিং কনফিডেন্স এভরিথিং ইজ ফাইন বাট ইউ নিড টু বি ভেরি হাম্বল চলেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী আশা কমিউনিকেশন সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন অভিজিৎ মিত্র পোট্রি অ্যাডভার্টাইজিং গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং কেষ্ট সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং এবং সর্বোপরি এখন গত কয়েক মাস ধরে আমার সাথে যারা আছেন সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু অফ রেজনোভেস গ্রুপ যারা আমাদের এই প্রোগ্রামটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছেন আমার সোশ্যাল মার্কেটিং করছেন থ্যাঙ্কস টু দেম ফর হেল্পিং মাই সোশ্যাল কজ অফ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় চলে যাওয়ার আগে বলে যাবো একটা হিন্দি শায়রি বলতে ভালো লাগে মোটিভেট করতে ভালো লাগে বলে মোটিভেট তো করা যায় না ইন্সপায়ার করা যায় শুধু ইন্সপায়ারিং শায়রি বলছে सारी दुनिया कहती है हार मान लो सारी दुनिया कहती है हार मान लो लेकिन दिल धीरे से कहता है दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर एक बार और कोशिश कर एक बार और कोशिश कर तू जरूर कर सकता है तू जरूर कर सकता है तू जरूर कर सकता है ফিরে আসবো পরের শনিবার দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়